सो +2 क्लास ठीक है। चाहे मैं कोई गल नहीं हुण देर बाद तुहानूं वीडियो भेज रही हाँ क्योंकि बच्चे विच एग्जाम्स आ गए सी, छुट्टियां आ गईयां सी, तां इस करके हुण लिंक तुहाडा फिर तो दोबारा बन जाएगा है ना। तुहानूं पता कि असीं चैप्टर शुरू किया होया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशनस है ना जी। तो इहदा आपां रिटन वर्क भी करांगे, कोई गल नहीं मैं पा दांगी है ना। हुण मैं ज़्यादा नहीं तुहानूं रिटन वर्क आपां हुण थोड़े टैसट ही याद करिया करने अपने फाइनल एग्जाम्स की आपां हुण तैयारी करनी शुरू कर देनी है। चैप्टर मैं तुहानूं हौली हौली करवाई जाऊँगी है ना। तो मैं देख लाँगी तुहानूं मैं रिटन वर्क होर देना कि नहीं देना। मैं इन्ने ही चैप्टर्स के विचों दी पहलां करन दी कोशिश करांगी भी चलो बच्चे इन्ने ही कैच कर लैण है ना। तो बाकी देख लाँगे भी मेरी मर्जी, मैं होर चैप्टर के रिटन वर्क सेंड करना होया तो मैं जरूर करांगी। तो मैनूं लगता है कि असीं इत्थे पहुँच चुके सीगे। असीं एक्सक्रीटरी ते ओसमो रेगूलेटरी ऑर्गनस देखते पे सीगे प्रोटोजोन्स दे विच, इनवर्टिब्रेट्स दे विच है ना। ठीक है। सो इहदे च प्रोटोजोन्स दे बारे च दस दिता, स्पॉन्जीज आ गए तो सिलेंट्रेट्स आ गए ना। अदर इनवर्टिब्रेट्स दे विच जिवें कि फ्लैटवॉर्म्स तो अगे जिन्ने भी इनवर्टिब्रेट्स होंदे आ उन्हां दे कोल भी बच्चे खास किस्म के स्पैशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ते ओसमो रेगूलेटरी ऑर्गन होंदे आ ना। सो अलग अलग एनीमल ग्रुप्स दे विच अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जिवें कि वॉर्म्स दे विच नेफ्रीडिया प्रेजेंट होंदे आ, क्रस्टेशियंस दे विच एंटीनरी ते मैगजिलरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंदे हैं, इंसैक्ट्स दे विच सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स दे विच मालपिगियन टब्यूल्स प्रेजेंट होंदे हैं। ठीक है जी। सो इस तरीके दे नाल मलस्क्स हो गए ते असीं जिहड़े वर्टिब्रेट्स हो गए साडे विच किडनी है ना। सो तुसीं देखियो ह्यूमन बीइंग के बारे च पढ़ोगे तुसीं सारियां दे बारे च पढ़ के ना ऑर्गेनिजम्स के बारे च एंड दे विच ह्यूमन बीइंग्स आउणगे क्योंकि तुहानूं पता दे आर वैल डिवेलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैगे ने ह्यूमन बीइंग्स। ओके। हुण आ जाओ फिर सब तो पहलां आ जाओ फ्लैट वॉर्म्स। हुण देखो इहदे च तुहानूं बड़ी नॉलेज मिलनी है भी फ्लैट वॉर्म्स दे विच किहड़े ऑर्गेनिजम्स आंदे आ, एनालिड्स दे विच कौन आंदा है। सो फ्लैट वॉर्म्स दे विच बच्चे प्लैनेरियंस, फ्लूक्स एंड टेप वॉर्म्स आंदे। जरूरी नहीं है कि तुहानूं इन्हां सारे जानवरां दे बारे च पता है, इन्हां विचों तुसीं कुछ दे बारे च सुनिया होएगा, कुछ दे बारे च नहीं सुनिया होएगा। ओके। सो फ्लैट वॉर्म्स दे विच तुहाडे कोल कौन आ गए, प्लैनेरियंस आ गए, फ्लूक्स आ गए, टेप वॉर्म्स आ गए। सो इन्हां दे कोल की हुंदे आ, प्रोटोनेफ्रीडिया। आ देखो ये प्लैनेरिया दे विच तुहानूं एक्सक्रीटरी ऑर्गन दिखाया होया, मैगनीफाई किया होया, एक फ्लेम सैल भी दिखाया होया। देखो किन्ने सारे नेफ्रीडिया दे अंदर है ना। मैं हुणे पढ़ा के हटी तुहानूं कि फ्लैट वॉर्म्स जिहड़े हैगे आ उन्हां दे कोल की प्रेजेंट होंदे आ, प्रोटोनेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया मतलब कि नैटवर्क हुंदा टब्यूल्स का, जिन्हां दे कोल के ओपनिंग्स अंदर उन्हां दे ओपनिंग्स नहीं हुंदियां है ना। तो बहुत सारे की हुंदे आ फ्लेम सैल्स, जिन्हां नूं असीं होर की कहने आ सोलिनोसाइट्स। ठीक है। सो इस तरीके दे नाल आ देखो बहुत सारे फ्लेम सैल्स प्लैनेरिया के अंदर, बहुत सारे फ्लेम सैल्स आ गोल 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 आ उन्हां विचों तुहानूं एक वड्डा करके दिखाया। आ फ्लेम सैल एक वड्डा कर दिता है ना, जिहदे अंदर बहुत सारे सीलिया है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लीयस है। सो की उदां जेकर असीं देखीए तां फ्लेम सैल्स दे कोल एक एक्सक्रीटरी पोर है छोटी जी ते एक्सक्रीटरी डक्ट। ठीक है। इत्थे डक्ट प्रेजेंट है, एक छोटी जी पोर प्रेजेंट है, तो ये फ्लेम सैल लंबा करके दिखा दिता जिहदे च सीलिया प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म है तो न्यूक्लीयस है। ओके। ठीक है। सो इस तरीके दे नाल कहता कि प्रोटोनेफ्रीडिया एक नैटवर्क प्रेजेंट होंदा टब्यूल्स का, जिन्हां दे अंदर कोई भी ओपनिंग नहीं हुंदी, जिन्हां दे अंदर फ्लेम सैल्स प्रेजेंट होंदे है ना। तो उन्हां दे कोल सीलिया प्रेजेंट होंदे आ। नैचुरली सीलिया बहुत ज़्यादा हैल्प करते हैं ना, फिंगर लाइक प्रोजैक्शनस हैगियां ने, ये एक्सक्रीशन करने दे विच बहुत ज़्यादा हैल्प करते हैं। ठीक है जी। सो इन्हां नूं होर की कहंदे फ्लेम सैल्स नूं सोलिनोसाइट्स कहंदे आ। ओके। सो इस तरीके दे नाल कुछ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਫਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਨੇਲਿਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿਫੈਲੋਕੋਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਮਫੀਓਕਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫਲੇਮ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਫਲੈਟ ਵਰਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਨ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਸੈਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਲੇਮ ਸੈਲਸ। ਫਲੇਮ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਲੀਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ 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 ਹਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਲਿਊਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ है ना। सो जिहड़ा भी टिशू फ्लूइड्स के आले दुआले सल्यूट्स है, वाटरस है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਸ ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੇਸਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਯੂਰਿਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯੂਰਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਆ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੱਚੇ ਯੂਰਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਲੱਡ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਹੋਇਆ तो यूरिन की फॉर्मेशन हो गई है। वो वक्री गल है कि जो असी पानी पीते हैं जो असी लिक्विड पूरे दिन के पीते हैं, सो वह असर पैंदा है। ठीक है ना। यूरिन आउटपुट के उत्ते असर पैंदा हैगा।
ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਲੇਮ ਸੈਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਲੀਆ ਵਗੈਰਾ ਬੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਲਿਊਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਸੀਗੇ, ਵਾਟਰ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਟਰੇਟ ਸੀਗਾ ਜੋ ਵੀ ਵੇਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ ਚੋਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇੰਟਰਾ ਸੈਲੂਲਰ ਕੈਪਿਲਰੀ ਡਕਟਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੇਸਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵੇਸਟ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਯੂਰਿਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਪੋਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਪਲੈਨੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਲੈਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਮੈਟਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਮੋਨੀਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਵੋਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੋਮਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੇਸਟ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟਾਈਲ ਵੈਕਿਊਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੇਮ ਸੈਲਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਟਰ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੇਮ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਲਿਊਟ ਯੂਰਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਮੈਰੀਨ ਵਾਲੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਨਾਲੋਂ। ਓਕੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਰਾਊਂਡ ਬਾਉਂਸ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਰਾਊਂਡ ਬਾਉਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸਕੈਰਿਸ। +2 ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਮਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਲ ਤੇ ਇਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਲੱਪ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਪੁੱਛੋ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਨਾ ਵੋਰਮਸ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਮਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਰਾਊਂਡ ਵੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਅਸਕੈਰਿਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਾ ਸੈਲੂਲਰ ਕੈਨਾਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨਾਲੀਕੂਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਪੋਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਚ ਸ਼ੇਪ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, 2 ਇੰਟਰਾ ਸੈਲੂਲਰ ਲੌਂਗੀਚੂਡਨਲ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਕੈਨਾਲਸ ਦਾ। ਇਹ ਕੈਨਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਚ ਸ਼ੇਪ ਪੂਰੀ ਐਚ ਵਰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਆ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਪੋਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਕੈਰਿਸ ਰਾਊਂਡ ਵੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਔਰਗਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਪੋਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ ਕਾਹਦਾ, ਕੈਨਾਲੀਕੂਲੇ ਦਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਲੌਂਗੀਚੂਡਨਲ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਕੈਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਲੌਂਗੀਚੂਡਨਲ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਕੈਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਐਚ ਸ਼ੇਪ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨਸ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਡੀ ਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਇਹ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਪੋਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਟਰ ਦਾ ਲੈਵਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਾਊਂਡ ਵੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਐਚ ਸ਼ੇਪਡ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ। ਤੀਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਐਨੇਲਿਟਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਫਲੈਟ ਵੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਔਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਲੈਨੇਰੀਅਨਸ, ਫਲੂਕਸ, ਟੇਪ ਵੋਮਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਊਂਡ ਵੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਆ ਗਏ ਅਸਕੈਰਿਸ। ਐਨੇਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੈਂਡ ਵੋਮਸ, ਅਰਥ ਵੋਮਸ, ਨਹੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੰਡੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਂਡ ਵੋਮ, ਅਰਥ ਵੋਮ ਅਤੇ ਲੀਚ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੀਚ, ਜੌਂਕਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਨੇਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਐਨੇਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਆਇਲਡ ਟਿਊਬੂਲਰ ਸਟਰਕਚਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਸਮੋ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਟਾਨਫਰੀਡੀਆ ਹੈ ਨਾ। ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਲੇਮ ਸੈੱਲ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸਕੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਚ ਸ਼ੇਪਡ ਕੈਨਾਲਸ ਅਤੇ ਕੈਨਾਲੀਕੂਲੇਸ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਫਰੀਡੀਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਰਥ ਵੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਰਥਵਰਮ ਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫੈਰੀਟੀਮਾ ਪੋਸਥੂਮਾ। ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਰੀਟੀਮਾ ਪੋਸਥੂਮਾ ਇਹ ਅਰਥਵਰਮ ਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਫਰੀਡੀਆ ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨਫਰੀਡੀਆ ਦਾ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਐਪੀਕਲ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਲਿੰਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲੋਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿਲੀਏਟਡ ਟਰੈਕਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਫਰੋਸਟੋਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਨੈਫਰੋਸਟੋਮ, ਨੈਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟਰਮੀਨਲ ਡਕਟ।
ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਨੈਫਰੀਟੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਟਾਨੈਫਰੀਟੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਾਲਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਆਇਲਡ ਟਿਊਬੂਲਰ ਸਟਰਕਚਰ ਮੈਟਾਨਫਰੀਟੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨਲ ਓਪਨਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ। ਫਲੇਮ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਓਪਨਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੈਫਰੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੂਸਰੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਨੈਫਰੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਲੀਏਟਿਡ ਨੈਫਰੀਡੀਅਲ ਕੈਨਾਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਲੋਮ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸੈੱਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੈੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਸਪੇਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡਸ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਿਲੋਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਫਰੀਟੀਅਲ ਕੈਨਾਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਲੀਆ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਨੈਫਰੋਸਟੋਮ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਪੋਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੈਫਰੋਸਟੋਮ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਿਖਾਊਂਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿਲੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਫਰੀਟੀਅਲ ਕਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੈਫਰੋਸਟੋਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਨੈਫਰੀਡੀਓ ਪੋਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਓਪਨਿੰਗਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨੈਫਰੀਡੀਅਲ ਕੈਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੈਫਰੋਸਟੋਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਨੈਫਰੀਡੀਓ ਪੋਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਫਰੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਿਨ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਦੀ ਹੀ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਫਰੀਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਲੂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਟਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੈਫਰੀਟੀਅਲ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੈਫਰੀਟੀਅਲ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਫਿਲਟਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਰੀਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵੇਸਟ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਯੂਰਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਨੈਫਰੀਡੀਓ ਪੋਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੇਸਟ ਕੱਢ ਕੇ ਨੈਫਰੀਟੀਅਲ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਯੂਰਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਛ ਨੈਫਰੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਲੋਮਿਕ ਫਲੂਇਡ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਸਟ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਫਰੋਸਟੋਮ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲੂਇਡ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਵੇਸਟ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟਰ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਵੇਸਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮੋਨੀਆ, ਸਾਲਟ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਬਜ਼ੋਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਗੱਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਥਵਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਫਰੀਡੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਾਈਕਰੋਨੈਫਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਨੈਫਰਿਕ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਰੋ ਹੁੰਦੇ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ, ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਰੀਜ਼ ਐਨੇਲਿਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੈਫਰੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨੈਫਰੀਡੀਓ ਪੋਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਫਰੋਸਟੋਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੈਫਰੀਡੀਆ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ, ਸਿਰਫ ਨੈਫਰੀਡੀਓ ਪੋਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੀਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਨੇਲਿਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੈਫਰੀਡੀਆ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਕਟੋਨੈਫਰਿਕ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਾਈਕਰੋਨੈਫਰਿਕ, ਕਿਤੇ ਮੈਕਰੋਨੈਫਰਿਕ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਐਕਟੋਨੈਫਰਿਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਰਥਵਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਫਰੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ 3 ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨੈਫਰੀਡੀਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਥਵਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਸੈਪਟਲ ਨੈਫਰੀਡੀਆ, ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟਰੀ ਨੈਫਰੀਡੀਆ, ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੈਰਿੰਜੀਅਲ ਨੈਫਰੀਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸੈਪਟਲ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਸੈਪਟਾ। ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਰਥਵਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸੈਪਟਾ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ, ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਪਟਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਪਟਲ ਨੈਫਰੀਡੀਆ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਪਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਟੀਰੋਨੈਫਰਿਕ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਵਰਮ ਦਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ, ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟਰੀ ਨੈਫਰੀਡੀਆ,
ਅੱਛਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ ਸਕਿਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੈਫਰੀਡੀਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟਰੀ ਨੈਫਰੀਡੀਆ। ਸੈਪਟਲ ਨੈਫਰੀਡੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਟੀਰੋਨੈਫਰਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਗੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਫੈਰਿੰਗਸ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਫੈਰਿੰਗਸ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਫਰਿੰਜੀਅਲ ਨੈਫਰੀਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ 3 ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। 3 ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ, 3 ਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4 ਨੰਬਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ 6 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਫਰਿੰਜੀਅਲ ਨੈਫਰੀਡੀਆ ਦੇ 3 ਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, 4 ਨੰਬਰ ਬੋਡੀ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਤੇ, ਇੱਕ 5 ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ 6 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸੈਪਟਲ ਅਤੇ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਂਟੀਰੋਨੈਫਰਿਕ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੈਰਿੰਜੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਕਟੋਨੈਫਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਸਟ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਮਝ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਨਾਲਿਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਫਰੀਡੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਆਇਨਸ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਰਥਵਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਫਲੂਇਡ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੋਇਸਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਥਵਰਮਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਕੁਟੇਨੀਅਸ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਥਰੂ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਆਰਥਰੋਪੋਡਸ। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਰਥਰੋਪੋਡਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸੈਕਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੈਂਟੀਪੀਡਸ, ਮਿਲੀਪੀਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰੈਕੈਂਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲਪੀਗੀਅਨ ਟਿਬਿਊਲਸ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਰਥਵਰਮਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਲੈਟਵਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੈਫਰੀਡੀਆ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਨਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਲੈਟਵਰਮਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਲੇਮ ਸੈਲਸ। ਰਾਊਂਡਵਰਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਨਾਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਪੋਰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਨਾਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਕਰੋਚਿਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਨਸੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਰਥਰੋਪੋਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲਪੀਗੀਅਨ ਟਿਬਿਊਲਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਝਣਾ।